दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखियानपाक की अज की रिपोर्ट आधारित है पटियाला की उस मंदभागी घटना जिसने कि पूरे देश ते दुनिया भर दे विच पंजाब दे फिरकू भाईचारे नूं एक बहुत ही खराब रोशनी दे विच सामने लियांदा है। एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसीडेंट जो कि वापरना ही नहीं सी चाहिदा। कुछ अखौती हिंदू जथेबंदियां शिव सेना के अपने आप नूं अखवाउण वाले लीडरां की गैर जिम्मेदाराना हरकत, उस तो पहला खालिस्तान के नाँ उत्ते अपनियां दुकानां चलाउण वाले अमरीका ते कैनेडा की धरती तो इस पूरी की पूरी मूवमेंट नूं रेफरेंडम 2020 नूं तोड़न वाले गुरपतवंत सिंह पन्नू ते उसकी कॉल कि खालिस्तान ऐलाननामे के इस दिहाड़े के उत्ते पोस्टर झंडे वगैरह लगाए जान। ये कुछ अजिहियां घटनावां सन जिन्हां ने एक बिल्डअप प्रदान किया ते जो कुछ पटियाले दे विच 29 अप्रैल 2022 दे विच होया वो शायद ही पिछले कई साल रादर दहाकियां दे विच वेखण नूं मिलिया होवे। एक तरीके नाल तस्वीर एवें दी सामने है कि शायद पंजाब दा फिरकू भाईचारा एक बार फिर इन्हां मुफादा इन्हां सौड़े मुफादा की बली चढ़ चुका है। लेकिन शाम होंदियां होंदियां न सिर्फ कानून ते व्यवस्था की स्थिति उत्ते पुलिस ने मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया। कुछ अजिहे संकेत ते सुनेहे भी आए तो कुछ हिंदू जथेबंदियां जिस विच की शिव सेना प्रमुख सी उसके लीडरां वल्लों ही उन्हां अखौती शिव सेना के लीडरां जिन्हां ने कि इस समस्या की शुरुआत की सी पटियाला दे विच खालिस्तान विरोधी मार्च कड्ढण दा जिहड़ा ऐलान उन्हां वल्लों कुछ दिन पहलां किया गया सी, उन्हां नूं ना सिर्फ भंडिया बल्कि उन्हां दे नाल कुटमार भी की गई। हालांकि किसी भी तरीके की वायलेंस नूं जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन इस तरीके का जिहड़ा सुनेहा दिन बीतदे बीतदियां शिव सेना की अपनी लीडरशिप वल्लों ही दिता गया तो अपने ही लीडर नूं पंजाब के भाईचारक माहौल नूं बिगाड़न का जिम्मेवार मन्निया गया। इसने कुछ हद तक पंजाब का जिहड़ा फिरकू माहौल है उसनूं काफ़ी ठंड पाई होएगी। लेकिन हालात ते जिहड़ा तनाव है वो आने वाले कुछ दिनों ते जब तक ये जिहड़े दृश्य तस्वीरां ते वीडियोज़ पब्लिक मैमरी दे विचों थोड़े जे धुंधले नहीं हो जाते तब तक जारी रहेगा। जिहड़ी सब तो मंदभागी ते अनफॉर्चुनेट आस्पैक्ट अज दी इस पूरे घटनाक्रम का रहा, घटना चक्कर का रहा, वो सी काली माता के मंदिर दे विच या उसके परिसर दे विच कुछ जिहड़ियां दुकानां दे विच भंन-तोड़ की गई। इसकी प्रोवोकेशन की सी, इस नूं उकसाउण दे कारण की रहे, इसकी तो एक लंबी चौड़ी लड़ी है जिस दे नाल तुसीं काफ़ी हद तक वाबस्ता होंगे क्योंकि अलग अलग वैब चैनल्स या टीवी चैनलों के उत्ते तुसीं सारे दिन दे विच सारी रिपोर्ट्स नूं फॉलो किया है। की बिल्डअप सी, की माहौल सी, कुछ गलबात आपां संखेप दे विच करांगे। लेकिन ये जिहड़ी घटना हुई काली माता के मंदिर दे विच जिहड़ी तोड़ फोड़ या उसके बाहर जिहड़ी तोड़ फोड़ की जाती है, ये एक अजिहा माड़ा आस्पैक्ट सी जो कि कलंकित करता है साडे पंजाब दे इस माहौल नूं। सो अज दी इस मंदभागे घटनाक्रम की सारी तस्वीरां ते वो जिहड़ी याद है ये साडी मैमरी दे विचों छेती ही मिट जाएगी। इस चीज़ की आस सानू थानू करनी चाहिए है क्योंकि जिन्नी देर तक ये सारी गल्लां बातां साडे जहन विच रहणगियां मन दे विच कोई ना कोई गलत जिहड़ा विचार है वो आउंदा रहेगा। लेकिन अज दी इस रिपोर्ट नूं बनाउण दा विशा है कि आपां पूरे डिटेल दे विच एग्जामिन करन दी कोशिश करिए। जो सीक्वेंस ते सीरीज़ ऑफ इवेंट रहा उस दे विच तां बहुत संखेप दे विच मैं करांगा क्योंकि गल्लां बातां बहुत स्पष्ट ने। कई दिनों तो बिल्डअप जिहड़ा सी हो रहा सी ते बहुत सी चीज़ां पुलिस वल्लों भी स्पष्ट कीतियां गईयां ने। हालांकि पड़ताल जारी है। पुलिस की किड्डी एक नलायकी सी या किड्डी एक कामयाबी सी क्योंकि बेशक एक हिंसा हुई दृश्य साढ़े सामने बड़े ही विचलित बहुत ही प्रभावित करने वाले साड़ी नज़रां दे सामने रहे, लेकिन किसी भी शख्स की इस वायलेंस दे विच जान नहीं गई है, कोई ओडा वड्डा नुकसान उस तरीके का नहीं होया। सिर्फ माहौल जिहड़ा सी उस दे विच एक तनाव पैदा होया जिसनूं कि उम्मीद करदा है कि पंजाब सरकार पंजाब पुलिस ने काबू दे विच कर लिया ते आने वाले दिनों के इस तरीके के अंसरां दे नाल थोड़ा होर सख्ती दे नाल पुलिस नजिठेगी। सो मुढ़ली जी गलबात सिर्फ यही सी कि शिव सेना के जिहड़े लीडर हरीश सिंगला नां दा लीडर सी जो कि दस्सिया जाता कि शिव सेना वल्लों उसनूं उस तरीके के अधिकार भी नहीं सन ते बाद शिव सेना ने एक प्रैस नोट जारी करके हरीश सिंगला नूं पार्टी चों कढ़ता ते उस दी अपनी लीडरां वल्लों हिंदू लीडरां वल्लों ही शाम नूं हरीश सिंगले दे नाल कुटमार की जाती है। उसकी गड्डी नूं भन्निया जांदा ते उसनूं उस स्थल तो काली माता के मंदिर के आस पास जिहड़े कंपाउंड ने जिथे कि हिंदू लीडरां ने अपना जमावड़ा कर रखा सी उत्थों कुट मार के भजाया जाता है। सो ये तस्वीरां तां तुसीं सामने देख लईआं होणगीआं। लेकिन मुढ़ला मुद्दा यह है कि हरीश सिंगला वल्लों ये जिहड़ा खालिस्तान विरोधी मार्च सी इसकी जानकारी पुलिस ते प्रशासन नूं कई दिन पहलां सी ते इस दे विरोध दे विच यानी कि जे ये मार्च कढ़िया जांदा पटियाले दे विच उस स्थिति दे विच कुछ होर जथेबंदियां जिस दे विच कि बजिंदर सिंह परवाना वर्गे कुछ अजिहे सिख लीडर शामिल सन जिन्हां ने यह ऐलान किया सी कि जे मार्च कढ़िया जाएगा तो असीं उस मार्च का विरोध करांगे तो उसनूं रोकिया जाएगा। सो स्टैंड ऑफ सामने सी। खालिस्तान विरोधी इस मार्च तो पहलां जिहड़ा ये प्रोटेस्ट का मंच सी जिसले कि पुलिस नूं जानकारी भी सी ते पुलिस की तैनाती भी इस फंक्शन लई सी
उस दौरान कुछ प्रोटेस्टर या प्रदर्शनकारी ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਤੇ ਕਾਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਰਚ ਜੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੜਬੜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਫੈਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਇਸ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਮਾਰਚ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ 250 ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਸਨ ਉਹ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਫਵਾਹ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਝੜਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਪਾਂ ਵੇਖੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਭੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਭੱਜਦੇ ਹਵਾ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 300-350 ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਵੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਹਿਦ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਚ ਜਦ ਤੱਕ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕੋਈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਟ ਸਨ ਉਹ ਭਿੜ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਚਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਜਾਂ ਭੜਕਾਊ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਉਹਦਾ ਫਲੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੈਪਸ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਉਹ ਨੀਡਲੈਸ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵਿਗੜੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰ ਚਲੇ, ਡੰਡੇ ਚਲੇ, ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਖਤੀ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਿਲਡ ਆਫ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਆਫ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ, ਜੇ ਕਿ ਖੁਦ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਉਸ ਭੁੱਖ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਥਰਮਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਘਾਟ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਰਜਿੰਦਰ ਪਰਵਾਨੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਗਲਤੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਹੀ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਇਹ ਜੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਮੋਹਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ, ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ, ਬਰਜਿੰਦਰ ਪਰਵਾਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਓਡਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ, ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ। ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤਣਾਅ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਭਖਿਆ, ਤਲਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 42 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ, ਜੋ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਝੰਡੇ ਪੋਸਟਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਹਿਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਤ, ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੰਗਲ 'ਚ ਫਸਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਉਸ ਮਨਸੂਬੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਮਾੜਾ ਮਨਸੂਬਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਪੋਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਸਵੈਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਰਾਸ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਹੂਦਾ ਬਚਕਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਸ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਹੀ ਨਾਰੇ ਲੱਗਣੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਸੈਡੀਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ UAP ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਜਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਈ। ਸੋ ਜਿੱਤ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਈ? ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ SFJ ਦੇ ਉਸ ਮਨਸੂਬੇ ਦੀ। ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਟਲੀ, UK ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ VOTING ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਜੋ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰੇਗਾ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੇ ਇਸ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਤੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਆਧਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਿੰਗਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਸੁਲਗਾਈ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਂਚ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਰਾ ਉੱਥੇ, ਜਕਾਰਾ ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਰਫਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁਝੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਈ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਕਟ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਉਸ ਜਰਨੀ ਜਾਂ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਝੜਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਉਹ ਖੜਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੰਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਈਵਨ SFJ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਜਿਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਂਬੜ ਵਾਂਗ ਮੱਚਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿੱਡਾ ਮਿਸਪਲੇਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਗਿਣੇ ਮਿੱਥੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ SFJ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਝੜਪ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਟਨਲੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਹਾਨੇ ਟਟੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਸ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਅਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਭਖਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਸੀਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਾੜਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਹ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ, ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਰਚ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਮਾਰਚ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ SSP ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ SSP ਖੁਦ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਂਗ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ SSP ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਦ ਫੈਕਟ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 41 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਦਰ 29 ਮਈ 1981 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ
ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 29 ਮਈ 1981 ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਨ ਅਪ, ਇੱਕ ਬਿਲਡ ਅਪ ਸੀ। 1978 ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਲੈਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਵ ਸੀ। ਬਥੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਕਸ ਹੋਈ। ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖੁਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਰਾਦਰੀ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਰਚ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਕੋਤਵਾਲੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਤਾ ਗਿਆ। ਐਸਐਸਪੀ ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਸ਼ਵਸਤ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਕਿ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। 29 ਮਈ ਦੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਅਨਟੂਵਰਡ ਕਲੈਸ਼ਸ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ 28 ਮਈ 1981 ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨਾ ਜੋ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ 28 ਮਈ ਦੇ ਇਸ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਰਚ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿਗਾੜਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 29 ਮਈ ਦਾ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਰਚ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਰਾਦਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖੁਦ ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 15 ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਯੂਨਿਟਸ ਜੋ ਕਿ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰਾਦਰੀ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਖੁਦ ਭੱਜਦੇ ਗਏ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੁਕਦੇ, ਲੰਗਰ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ। ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਉਸ ਵਕਤ ਅਜਿਹੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਾਰ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ। ਮਾਰਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸਿਸ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਇਰਲੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੈਂਟਿਕ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਗੂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਜੋ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੀਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਏ।
ਸੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਲੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ तमाम ਮੈਸੇਜ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਹਮਲੇ ਤੇ ਝੜਪਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਫਵਾਹਾਂ ਸਨ। ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਝੜਪਾਂ, ਕਲੈਸ਼ਿਸ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਟੋਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਸੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਈ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਲਗਾਤਾਰ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਅਪ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। 29 ਮਈ 1981 ਵਾਂਗ ਹੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੀਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲ ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਤੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਨਪਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਮਾਹੌਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੁਹਿਰਦ ਨੇ। ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੰਗਾ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭੜਕਾਊ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਤੇ ਐਸਐਫਜੇ ਵਰਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਸਾਂਭ ਲਏ ਗਏ, ਅੱਜ ਉੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹਿਡਨ ਲਾਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਦਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੱਤਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਖੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਆਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਗਲਤ ਅਨੁਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ, ਮਹੀਨਿਆਂ, ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪਿਓਰਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ੋਭਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਸ ਇਮੈਚੁਰ, ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਰਿਪੱਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਮੈਚੁਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ, ਫਿਰਕੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਨ ਆਫ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ, ਮਹੀਨਿਆਂ, ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਮੈਮਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਜ਼ੀਡੂਅਲ ਇੰਪੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਬਿਰਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ।